कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदया। जय जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। आमे आज अधिवेशन में राघव लंका यात्रा विषय आलोचना को नवा ए विषय आलोचना को नवा आम साथी अच्छा निराकार भाई गोदावरी भाई अच्छा किंतु निराकार भाई आर आलोचना को अनुरोध करवा। निराकार भाई आरंभ कर। वंदे विभुं जगन्नाथ विश्व मैत्री विधायकम विश्व सेव्यम परमात्मनम कैवल्य नंददायक। आमर गोटे उक्ति रही गंगा की पानी राम कहानी। गंगार पानी जे भली पवित्र रामंक कहानी से भली पवित्र। ये दुईटी कथा भारतीय मानकर हृदय रे अद्यावधि क्यों आदिम कालरू अद्यावधि नृत्य करुअछि ए भावना। रामायण भगवान रामंकर चरित को लेकिन लिखित। रामायण जे उपेन्द्र भंज लिखिछन्ति ताहा नुह, ता पूर्वरु संस्कृत रामायण लिखिथिले वाल्मीकि, अध्यात्म रामायण लिखिथिले व्यासदेव, दांडी रामायण लिखिथिले हमर बलराम दास एवं राघव विलास लिखिथिले जदुमणि। सही भली भाबरे ये जो धनंजय भंज लिखिथिले हमर रामायण कौन गोटे रघुनाथ विलास ता परवर्ती पर्यायर जेजेबापा पर ये लिखिछन्ति। गोटे प्रधान सारस्वत परंपरा रे जन्म होइथिले जोगजन्मा साधक उपेन्द्र भंज। मध्ययुगीय साहित्य रे छंद बंध काव्य कविता को रसायनित करी रससिक्त करी सुंदर काव्य ग्रंथ रचना करिबारे तांकर जेउ महान त्याग थिला, महान आदर्श थिला, ताकू ए जाति निश्चित भाव रे मन रखिबो। ओडिया साहित्य रो नथी उखारिले आमे दुई जन सम्राट को देखु। जणे होचंती काव्य सम्राट उपेन्द्र भंज, आउ जणे कथा सम्राट बा उपन्यास सम्राट फकीर मोहन सेनापति। ये जो प्रातः स्मरणीय सांध्य वंदनीय चिर अभिनंदनीय अमर स्रष्टा उपेन्द्र भंज कोटि कोटि ओडिया पाठकंकर हृदय सिंहासनर बेताज बादशाह अर्थात मुकुट विहीन सम्राट। तांकर काव्य कविता को लक्ष्य करी उत्कलमणि गोपबंधु दास पंडित उत्कलमणि गोपबंधु दास यथार्थ कहिथिले गाए तब गीत सभारे पंडित पथे पांथ हृष्टमना बिले बोले चषा अंतपुरे जोसा नृत्य रंगे बारंगरा। तांकर अर्थात उपेन्द्र भंजनकर काव्य बा साहित्य साधारण चषा ठारू महाज्ञानी पंडित पर्यंत प्रत्येक स्तरर पाठकंकु आमोदित करुथिला एवं तांक विषय अनेक शास्त्रज्ञ माने पंडित माने कवि माने नाना प्रकार मत देइछन्ति। से अनेक काव्य कविता लिखिथिले यथा वैदेहिक विलास, लावण्यवती, आउ रहिला कोन कला कौतुक, छंद भूषण, गीतात्मक आलंकारिक कृति, गीताभिधान जो पद्यात्मक शब्दकोश सेटा, आउ सुभद्रा परिणय, प्रेम सुधानिधि एगुड़िक रचना करिथिले हैं। तांकर सर्वश्रेष्ठ काव्य कृति होछि वैदेहिक विलास। से निजे कवि स्वीकार करिसंती वैदेहिक विलास गीत मनोरम बान छंदे श्लेष शेष आद्य बकारनियम जे। ये जो वैदेहिक विलास से रचना करिसंती राम काव्य
एथिरे बर त्रिवेणी संगम ହେଇଛି। कौन बर त्रिवेणी संगम ना काव्यर ना वैदेहिस विलास अर्थ ब अक्षर रे 52टी छांद रही ब अक्षर रे एवं ब आद्यानुप्रास रे अर्थात प्रत्येक पदर आग अक्षर ब बा बी बु बई ए भली भाव रे ब अक्षर रे आरंभ होइछि। तेणु ये जो बर त्रिवेणी संगम रे एभली एक सुंदर काव्य रसाल काव्य जो लिखिचंती से भगवान रघुनाथंकर अपार्थिव करुणारू ताहा प्राप्त होइचंती बोली से निजे स्वीकार करी कहिसंती वीरवर पद उप इंद्र मोर नाम बारे बारे से बारे मनाई सीता राम विचित्र कवित्व मार्गे प्रसरीला बुद्धि विरचिली रामायण एम बड़ सिद्धि तेणु भगवान राम को बारे बारे सेबारे मनाई सीताराम अर्थात भगवान रामचंद्रंकर अपार्थिव करुणारू आशीर्वादरू एभली रसाल राम काव्य लिखिबारे से समर्थ होइछंती। तापर हमें आसीबा जी ई जो हमर वैदेहिक विलासर 52 छंद भितरु 40तम छंद ये प्रसंगटी आनित कौन ना पृष्ठभूमि होउछि हाटक कटकर मुकुटमणि हाटक बोलते सुना हाटक कटक कहले लंका कटकर मुकुटमणि बोले राजा रावण हाटक कटकर मुकुटमणि कूट कपट करी कूट जगत धन्या सतीरतन जनक नंदिनी जानकी को अपहरण करके नहीं जाते। भगवान रामचंद्र जिते बेले हनुमान द्वारा संवाद प्राप्त होइछन्ति जे लंकार राजा रावण ते तांको नेकी लंकार अशोक वाटिका रखिछन्ति निज पत्नी को उद्धार करबा निमंते से सुग्रीवंक सहित मैत्रता स्थापन करिछन्ति मित्रता स्थापन करिछन्ति बाली को विनाश करिछन्ति सुग्रीव एवं तांकर जो सेनापति अंगद बालीपुत्र अंगद साथी नहीं एवं भल्लुक बानर को नहीं से विचार करुचंती जे सीता को उद्धार करिबा आमर जो तमिलनाडु जीवाक पड़िबो जोठी रामेश्वरम रहिसंती सेठू श्रीलंका को जीवाक हेले भारत महासागर आ बंगोपसागर एटा मिलन स्थल सेठी जोटा रहिछि से संकीर्ण पथ सेठी को किमिति जीवे समस्ते ना से गोटे बंध बांधा जीव सेतु बंध बंधा जीव से बंध बांधिबा प्रक्रिया टाकू वर्णना करिसंती कवि तांकर सेही रीतियुगीय काव्य आलंकारिक शैली रे वर्णना करिसंती एठारे सेतु बंध बांधिबा प्रसंग एवं लंकार राजा रावण कूटनीति प्रयोग जो षड्यंत्र करी शत्रु शिविर रे फाट सृष्टि करिया पे ये प्रसंग को अति सुंदर भाव रे वर्णना करा जायछि एई कविता माध्यम रे। तेणु जेते बेले एमाने जाइके पहुंचीचंती एमाने विचार करूचंती जे सिंधु को पोतिकरी ता ऊपर गोटे हिड़ अर्थात बंध तैयारी करिवे एठू आरंभ हला जे हमर एई जो पद्य बा कविताटी राघवंक लंका यात्रा नुकूल राघव कहिले रघु युक्त अपत्य अर्थरे अप्रत्यय रघु जने दिलीपंकर पुत्र भुवन विख्यात राज सूर्यवंशी राज दिलीपंकर पुत्र रघु जने महान पराक्रमी प्रजावत्सल एवं दानशील क्षमाशील अक्षय कीर्तिर अधिकारी रघु राजांकर ये होचंती उत्तर पुरुष अनेक राजा छंती पराक्रमी राजा मात्र रामचंद्र ता भितरे सर्वश्रेष्ठ होइथिबारु तांकु ही कहा जाइछि रघुकुलर उत्तम दायाद तेणु तांकु ही राघव शब्दटी तांको पई प्रयोज्य। तेणु राघव कहिले रामचंद्र लंका को यात्रा अनुकूल करुचंती यात्रा युक्त अनुकूल समाने यात्रानुकूल लंका को भगवान रामचंद्र निजर सैन्य सामंतक सहित जेते बेले समुद्र कूल रे रहिचंती सेतु बंध बांधिबे जिबे ए प्रसंग को
कवि उपेन्द्र भंज सुंदर भावरे राग आशाबरी छंदरे राग आशाबरी माध्यम व्यक्त करछन्ती। आशाबरी छंद दुई पादरे गोटे पद प्रथम पादर अक्षर संख्या 14 द्वितीय पादर अक्षर संख्या से 14 मात्र शेष गोटे जे हो गो आदि शब्द लगे ताको आहुरी रसायनित करा जाए अर्थात द्वितीय पादर अक्षर संख्या 15। एठू आरंभ करिबा आमे तांकर प्रथम पदटी होची बलिला राघव आशा सीता प्रापति रे विचारिले सिंधु पोथी जीवा पर्वत रे बलिला राघव आशा अर्थात राघव कहले रामचंद्र तांकर आशा हैला अर्थात इच्छा हैला जे सीता को प्राप्त हवा सीता को तो से प्राप्त हेइतिले मात्र लंकार राजा रावण तांकु अपहृत करि नै लंका कटकरे अशोक वन रे रखिसंती तांकु पुणी फेरी पाइबा पई लंका को जीवार अत्यावश्यकता रही तेणु सीता प्राप्ति रे जेते बेले इच्छा हैला राघवंकर इच्छा हैला आशा बलिला सीता को प्राप्त हवा पई विचार कले जे सिंधु को ही पोतिले आरपट को जीवा संभव हबो सिंधु पोती जीवा पर्वत रे एठी गोटे प्रश्न उठे जे पर्वत काई पड़िबो आमे जेते बेले आम जमी रे गोटे हिड़ भांगिला आमे बाली बस्ता पके दउछु बा किछि घास डाळ पत्र माटी पके दउछु सिंधु जेते बेले अगाध सागर सेते बेले से भली ओजनदार जिनिस रखिले ही आरपट को जाई हबो तेणु सिंधु को चाहि कि पर्वत पकेइले ही हबो तेणु विचारिले सिंधु पोती जीवा पर्वत रे पर्वत पकेई आमे सिंधुटा को पोतीबा से बंध हबो। द्वितीय पद आसला बुड़ी गला पकाइले कपि जेते गिरी बुदबुद नदी से जल फिफिकृत करी दे कपि कपि अर्थात मर्कट बानर एमाने जेते सब समुद्र रे लेकी पर्वत पकेइले सब बुड़ी गला। अच्छा निराकर भाई हाँ आपण कॉपी बोले कौन बुझुछंती कपि बोलते आमे जानिछु जे साधारण मर्कट बानर मांकड़ जदिओ तांकर ए सब शब्द सेठी प्रयोजन बानराकृति मानव सेते हमर जो रहिछि आमे पढिचे जे नृतत्व रे निंदरथाल मानव क्रमागणन मानव जाभा मानव सेमिति बानराकृति मानव एक प्रजाति तेणु सेमानंकु कपि बानर मर्कट बोली कह जाउ ताले रामचंद्र लक्ष्मण आउ बोधुए विभीषण हाँ छाड़ी देले हाँ आउ जेतक सब बानर नहीं भल्लुक थिले जाम्बवाला थिले जाम्बव अछंती हाँ तेणु भल्लुक अछंती हाँ तेणु ये सब को नहीं से माने जिते बेले पर्वत नहीं बानर माने जिते सब पकई मोर कहिवार अर्थ ना कॉपीर आउ कोन प्रतिशब्द जानि छथि कॉपी करी अर्थ नकल करिवा आबे जिमि प्रतिशब्द प्रतिशब्द हां प्रतिशब्द नकल करिवा नकल कॉपी हो जाय इंग्लिश शब्द हां नकल ओडिया ता होती नकल इंग्लिश ता होती प्रतिशब्द जेति आपण बानर कहिले हां कॉपीर गोटे प्रतिशब्द होची बानर हां सेमिति गोटे प्लवंगम शाखा मृग हां हां शाखा मृग हबो कारण मृग अर्थ पशु जो पशु शाखा रे डाल पत्र डिया दे करि पारे से मत अच्छी तेणु जेले बुड़ी गला कपि माने जेते पर्वत पकेले बुड़ी गला आमे साधारण टेकाटे फिंगिले पोखरी के हो पुओ को हो जेते बेले टेकाटा तळे जाई कि पडिबो गोटे भुरु भुरी आसीबो एडा सुरेश भाई कहबे काहे कि भुरु भुरु होची विज्ञान लोक तो टे कोहु भाई कहंतु पवन थाए हां पवन जो खाली स्थान पानी न कर दिसबो पवन पवन स्थान छाड़ दो पवन बाहर से शब्द फटका एवं से जो आसीबो तमरा हां बुदबुदटा बुदबुद कहिले पानी फटका जदि तळे स्पर्श करिबो एई जो माटी हो पत्थर सुखिला पत्थर हो एडा जले तळे स्पर्श करिबो ताले बुदबुद बाहरिबो ताले कवि तो कहजे बुदबुद नदी से हां एते गभीरता माने बेस से एक कथा भी हेई पारे पूर्व आसी हां पर्यंत
ମାନେ ଆଉ କଥା ପଡିଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ନାଇଁ ଏକଥା ବି ହେଇପାରିବ ସମୁଦ୍ରରେ ଅନ୍ତଃସ୍ରୋତ ଅଛି ଇଏ ଯୋଉ ପର୍ବତ ପକାନ୍ତି ଏଇଠା ପର୍ବତ ଏଠେ ନ ପଡିକି ଅନ୍ତଃସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇକି ଆଉ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଗଭୀରତା ହଁ ଏଇଟା ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ର ଗଭୀରତା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦଳ କପି ଦଳ ଏମାନେ ଯୋଉ ପକାନ୍ତି ବେଶୀ ଗଭୀର ହେଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ତାର ପବନଟା ବାହାରିବା। ପଡିଲେ ପବନ ବାହାରେ ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଆହୁରି ପକା ହେଉଛି ପଡିଯାଉଛି ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ବୁଦବୁଦ ଦେଖାଯାଉନି ଆରେ ତାହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନାହିଁ ଶବ୍ଦ ହଉଥିବ। ତାହେଲେ ପୋତା ହଁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ବତ ପକଉଛନ୍ତି ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ ପାଣି ଗୋଟେ ପକେଇଲେ ଭତାଲ ବି ଶବ୍ଦ ହବ କବିତାକୁ ସେ ଶବ୍ଦଟା କହିଲେ ଫିଫିକାର ଶବ୍ଦ ପାଣିରେ ଆମେ ଯେମିତି ପକେଇଲେ ଗୋଟେ ପଥରଟେ ହଉ ଇଟାଟେ ହଉ କୌଣସି ବସ୍ତୁଟେ ପକେଇଲେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟା ହଉଛି କବିତାକୁ କଲମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେଟା ହଉଛି ଫିଫିକାର ଶବ୍ଦ ଫିଫିକାର ଶବ୍ଦ ହୁଏ ମାତ୍ର ବୁଦବୁଦ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଦବୁଦ ଦେଖାଗଲାନି ସେ ଦେଖିଲେ କେତେ ପର୍ବତ ଏମିତି ପକେଇଲେ ବୁଦବୁଦ ଆସିବା ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ତଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ତେଣୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ତେଣୁ ବିସ୍ମୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକିରି ସେ କଣ କରିବେ ନା ବୁଦବୁଦ ନ ଦେଖାଗଲା ତାପରେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ବିସ୍ମୟ ନିଶ୍ୱାସ ତେଜି ବରୁଣ ପ୍ରସନ୍ନେ ବିନାଶନରେ ଶୟନ ସେ ଦର୍ଭ ଶୟନେ ଯେତେବେଳେ ବୁଦବୁଦ ଦେଖାଯାଉନି ଏତେ ପର୍ବତ ପକେଇଲା ପରେ ତଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନି କହିଲେ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାନକୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବିନି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତେଣୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ ଉପାୟ କଣ ନା ଜଳାଧିପତି ହଉଛନ୍ତି ବରୁଣ ଦେବତା ତେଣୁ ବରୁଣଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରସନ୍ନ କରି ଦିଆଯିବ ତାଙ୍କର ଅହେତୁକ କୃପା ହେଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିକିରି ଆରପଟକୁ ଯାଇପାରିବା ବିସ୍ମୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ବିସ୍ମୟୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିସ୍ମୟୀ ଅର୍ଥାତ ବିସ୍ମୟ ଭାବରେ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କରି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ବିସ୍ମୟୀ ନିଶ୍ୱାସ ତେଜି ନିଶ୍ୱାସ ବୋଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଫଳ ଯିବୁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ବିଫଳ ଯାଉ ଯୋଉ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଆମେ ମାରୁ ସେଇଟାକୁ କହିଲେ ବିସ୍ମୟୀ ନିଶ୍ୱାସ ତେଜି ବରୁଣ ପ୍ରସନ୍ନେ ବିନା ସନରେ ଶୟନ ଅସନ ଅର୍ଥ ଭୋଜନ ଖାଇବା ବିନାଶନ ବୋଲେ ଖାଇବାନି ଉପାସ ରହିବା ଉପବାସରେ ରହି ଦର୍ଭ ବୋଲନ୍ତେ କୁଶ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କଲେ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉ ଯେ କୁଶ ଶଯ୍ୟାରେ କାହିଁକି ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ଥିଲେ ବାନର ମାନେ କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେମିତି ତାଙ୍କ ଦେହକୁ କାଟିବନି କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ପକେଇଥାନ୍ତେ ନା ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୌକିକ ବିଚାର କରିବା ଆମେ ଏବେ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ ସେଠି ଭକ୍ତ ମାନେ କୁଶ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟାରେ ଗଡୁଛନ୍ତି ନିଆଁରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ପୁରା ତତଲା ବାଲିରେ ଧୂଳି ଦଣ୍ଡ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ବା ଉପାସକ ମାନେ ଏଇ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଯେଭଳି ଭକ୍ତର ଏଇ କୁଶ ସାଧନାକୁ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେନି ଏ କଷ୍ଟକୁ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ଶୀଘ୍ର ବରଦାୟକ ହେବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି ବିଳାସ ବ୍ୟସନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତେଣୁ ସିଏ ଅନଶନ ଅର୍ଥ ଉପବାସ ରହିଲେ ଅସନ ଅର୍ଥ ଭୋଜନ କଲେ ନାହିଁ ଅନଶନ ବୋଲେ ଉପବାସ ରହିଲେ ଏବଂ ଦର୍ଭ ଶଯ୍ୟା ଅର୍ଥ କୁଶ ଯୋଉ ନଦୀ ଶଯ୍ୟା ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ଟାଁସା ଘାସ ତୃଣ ଗୋଟେ ମାନେ କୁଶବଟୁ ଆମର ଯୋଉ ପୁରୋହିତ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ତୃଣ ତାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦାଢ ଥାଏ ଧରିଲେ ହାତ କଟିଯିବ ଏଭଳି ଶକ୍ତ ଏବଂ କର୍କଶ ତୃଣ ଉପରେ ନିଜେ ଶୟନ କଲେ ଅର୍ଥାତ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ବରୁଣଙ୍କ ଉପାସନା କଲେ ବରୁଣ କିଏ ବରୁଣ ହଉଛନ୍ତି ଜଳାଧିପତି ଯେମିତି ଧନର ଅଧିପତି ହଉଛନ୍ତି କୁବେର ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିପତି ଯମ ସେଭଳି ଜଳ ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ଜଳାଧିପତି ହଉଛନ୍ତି ବରୁଣ ତାପରେ ବୁଦ୍ଧେ ଶୁଣ ଆନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁଦଶ ଶିର ବରଗିଲା ସେ କଷା ରଣ କରି ଚାର ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେଜରେ ଚାଲିଲା ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜରେ ରାମଙ୍କ କଥା ଚାଲିଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେଜରେ ସେପଟେ ଲଙ୍କାର କଣ ଘଟଣା ନାଇଁ ବଡ ଭାଇ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ
ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡା ଏବେ ଚାଲିଛି ଇଏ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ କୋର୍ଟ ଦୃଶ୍ୟ ଚାଲିଥିବ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ କଟ୍ କରିକି ପୁଣି ସେପଟେ ଚାଲିବ ଯେ ଫ୍ଲାଟ ସିନ୍ ନାଟକ ହଁ, ନାଟକରେ କେମିତି ହଉଛି Background କଣ? ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ କଣ ଚାଲିଛି ସେମିତି ଚଲେ। ମାତ୍ର ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମରେ ଆସିବା ହଉଛି 50 ବର୍ଷ ତଳର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇଏ 1670 ମସିହାରୁ 85 ବୋଲି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମକାଳ କବି ମାନେ ବା ଦଉଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଗବେଷକ ମାନେ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟର ଗବେଷକ ମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 1670ରୁ 85 ଭିତରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ସମୟ 1750 ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଆଉ କଣ ତାହେଲେ ଏ ସମୟ ଭିତରେ ଆଜକୁ 300 ବର୍ଷ ତଳେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ଏବେ ଫିଲ୍ମରେ ଏଇଟା ବା ବିଭିନ୍ନ ସିରିଏଲ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେତେ ବିଦ୍ବତ୍ତାର ଅଧିକାରୀ ବିଦ୍ବତାର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କେତେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ସେ ସମୟରେ ସେ କୌଶଳ ହେବେ ଏପଟେ କହିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବୁଦ୍ଧେ ହେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଶ୍ରବଣ କର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଥର ଲଙ୍କା ଉପରକୁ ଚାଲ ଯିବା ଲଙ୍କା ପଟୁ ଏପଟେ ସିନ୍ ଏଠି ରହିଲା ନାଇଁ ବୁଦ୍ଧେ ବେଲେ ପଣ୍ଡିତ ନା ବୁଦ୍ଧ ବେଲେ ପଣ୍ଡିତ ବୁଦ୍ଧ ବୋଲେ ପଣ୍ଡିତ ବୁଦ୍ଧେ କହିଲେ ସମ୍ବୋଧନରେ ଯେମିତି ବାଳକ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ କହୁଛେ ବାଳକେ ଅର୍ଥ ସମ୍ବୋଧନରେ ହେ ବାଳକ ମାନେ ଏଠି ବୁଦ୍ଧେ ଅର୍ଥ ହେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ନା ବହୁ ବଚନ ରହିଛି। ନାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ ରହିଛି ସମ୍ବୋଧନରେ ତେଣୁ ସମ୍ବୋଧନଟା ଏକ ବଚନଟା ବହୁ ବଚନ ଭଳି ହବ ହେଲା ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି ଶୁଣ ହେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଶ୍ରବଣ କର ଆନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ 10 ଶିର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେପଟେ ଲଙ୍କା କଟକରେ 10 ଶିର ଯାହାର ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ଯେ ରାବଣ କଣ କରୁଛି ନା ବରଗିଲା ସେ ଶୁକ ସାରଣ କରି ଚାର ଯେ ଶୁକ ସାରଣ ତାର ହଉଛନ୍ତି 2 ବିଚକ୍ଷଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ଶୁକ ସାରଣକୁ ବାଛିବାର ଗୋଟେ କାରଣ ରହିଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ବା ବାହାର ଦେଶକୁ ଆମର ଦେଶ ତରଫରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିକି ପଠେଇବା ଆମେ ଆମର ଆମ୍ବାସଡର ମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରୁ ଯୋଉମାନେ ଅତି ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ତେଣୁ ଏମାନେ ଯୋଉ ଶୁକ ଆଉ ସାରଣ କୂଟନୀତି ମାୟା ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜନୀତି ବିଶାରଦ ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ସବୁ କଥା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ଏଭଳି ବିଚକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ 2 ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ ଶୁକ ଓ ସାରଣକୁ ନିଜର ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ରାଜଦୂତ ଭାବେ ପ୍ରେରଣ କଲେ ବରଗିଲେ ବୋଲେ ପଠାଇଲେ ତାପରେ ଆସିବ ବିଭୀଷଣେ କହ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতা সরি বুঝি ন বুঝি কো পিতা বাণী পিতা করি রে ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କଲେ କଣ ସେ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁ ପଠେଇଲେ ନା ରାବଣ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ କୂଟନୀତି ବିଶାରଦ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଯେ ରାଜନୀତିର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ହଉଛି ଷଡଯନ୍ତ୍ର ରାଜନୀତିର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ହଉଛି ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଯେ ଯୁଦ୍ଧର ପୂର୍ବରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଦିଆଯିବ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିବାଟା ହିଁ ସାର ହେବ ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେହେତୁ ବିଭୀଷଣ ଏଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଭେଦ ଜାଣିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଲଙ୍କାର ସାମରିକ ସ୍ଥିତି ତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଭୌଗୋଳିକ ତଥ୍ୟ ଏ ସବୁ ଜାଣିଛି ବିଭୀଷଣ ତେଣୁ ବିଭୀଷଣକୁ ଆଣିବାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଦଶାନନ ରାବଣ ଏବଂ ବାଳିପୁତ୍ର ଅଙ୍ଗଦ ଯିଏ ବାନର ସେନାର ଦକ୍ଷ ସେନାନାୟକ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପସାରଣ କରି ନବ ସେଇ ସୈନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ତେଣୁ ये जो कूटनीति जो राजनीतिर ब्रह्मास्त्र षडयंत्र रे प्रयोग करिसंती सुकसारण को तमे जाओ विभीषण को भेटियो प्रथमे विभीषण को कह देखि कहिबो रे सुकसारण तुमे माने जीव विभीषण को कहिबो ज्येष्ठ भ्राता पिता सरी बड़ भाई बाप भली पितृतुल्य से कोन तमे भाई भाई भितर कौन कथा थिला कौन बुझिले बा न बुझिले एमिति बुझापणार अभाव कौन टिके रागिगिरी कहिदेले बोली तांको कथा को तुच्छ अर्थात पिता मने करी
ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଲଙ୍କା କଟକ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଛାଡି ଆସିବାଟା ଠିକ ହୋଇନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଠି ପିତା ପିତା ସମୁଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ। ହଁ, ପିତା ପ୍ରଥମ ପିତା ହଉଛି ବାପା ଜନକ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତା ହଉଛି କଟୁ ସ୍ୱାଦ। ଯେମିତି ଆମେ କଲରାର ସ୍ୱାଦ ପିତା ବା ତିକ୍ତ, ନିମ ପିତା ଲାଗେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଯେ ବଡ ଭାଇ ପିତା ସରି ବୋଲେ ବାପାଙ୍କ ଭଳି, ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଙ୍କ ବାଣୀକୁ ପିତା କରି ଅର୍ଥାତ ତୁଚ୍ଛ କରି ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରି କଟୁକ୍ତି କଟୁକ୍ତି ଭାବି ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଛାଡି ଆସିବାଟା ଠିକ ହୋଇନାହିଁ। ଭାଇକୁ ପରିତ୍ୟାଗ, ପିତା ତୁଲ୍ୟ ବଡ ଭାଇଙ୍କୁ ଛାଡି ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିବାଟା ଠିକ ହୋଇନାହିଁ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଯଦି ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଗୋଟେ ଯାଇପାରିବ। ହଁ, ଆମର ରହିଛି ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ କବିତା ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଆମର କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପିତା ବୋଲେ ବାପା, ସେଇ ପିତା ଶବ୍ଦ। ଏଇଠି ପିତା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ନା ତିକ୍ତ ସ୍ୱାଦ, କଟୁ ସ୍ୱାଦ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କଣ ଆଉ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ନା ବିଭୂତିକୁ ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲୁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣେ ବଡ କୂଳେ ଜନମିଷ ରଣ କି କାରଣେ ଯେ। ବିଭୀଷଣକୁ କହ ଯେ ସେ ଲଙ୍କା କଟକରେ ଥିଲା ବେଳେ ବିଭୂତିକୁ ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲା। ଭୁଞ୍ଜିବା ଅର୍ଥ ଏଠି ଉପଭୋଗ କରିବା, ଭୁଞ୍ଜିବା ଅର୍ଥ ଖାଇବା। ଏଠାରେ ବିଭୂତିକୁ ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲେ ଅର୍ଥ ବିଭୂତି କହିଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ। ଯେହେତୁ ବିଭୀଷଣ ରାଜାଙ୍କର, ରାଜା ଦଶାନନର ଭାଇ, ଲଙ୍କା କଟକର ରାଜକୁମାର, ସେଠାରେ ତୁଳିତତ୍ପ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରୁଥିଲେ। ରାଜକୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ବିଳାସ ବ୍ୟସନ, ଶୟନ, ସ୍ନାନ, ଭୋଜନ, ପାନ ସବୁ ରାଜକୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ହଉଥିଲା। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗକୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେ ଲଙ୍କା କଟକରେ ଥିଲା ବେଳେ ବିଭୂତିକୁ ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲା ଅର୍ଥାତ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗକୁ ଏଠି ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲୁ। ବିଭୂତିକୁ ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲୁ, ବିଭୂତି ଭୂଷଣେ। ଆର ବିଭୂତି ଭୂଷଣେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ବିଭୂତି ଅର୍ଥ ପାଉଁଶ, ବିଭୂତି ଅର୍ଥ ଧୂଳି। କେତେକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଠି ପାଉଁଶ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ ପାଉଁଶ କୋଉଠି ବୋଳି ହେଇନାହାନ୍ତି, ଶିବ ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ହଁ, ଶିବ ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଠାରେ ଯେହେତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସୀ, ତୁଳିତର୍ପ ଶଯ୍ୟା ଆଣି ନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ବନବାସୀ ଖୋଲା ଦେହରେ ଭୂଇଁରେ ଗଡିଯିବେ, ଦେହରେ ଧୂଳି ଲାଗିଲା। ସେ ଧୂଳିଟାକୁ ଏଠି ବିଭୂତି ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମର ଅର୍ଥ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ମେଳ ଖାଇବ। ଧୂଳି ଧୂସରିତ, ଧୂଳି ଧୂସରିତ। ତୁ ତ ରାଜକୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ରହୁଥିଲୁ, ଧୂଳି ଧୂସରିତ ଯାହା ବାପା, ଯାହାର ପିତା ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ତାକୁ ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଇଛି, ଧୂଳିରେ ଯିଏ ଶୟନ କରୁଛି, ଧୂଳି ଧୂସରିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ତୁ କାହିଁକି ଶରଣ ପଶିଛୁ? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ତୋର ବଡ କୂଳରେ ଜନ୍ମ। ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ଯେ ବଡ କୂଳ ଅର୍ଥ କଣ? ହଁ, ବଡ କୂଳ ବୋଲେ ଆମର ଯୋଉ ଜାତି ପାଟକ ରହିଛି, ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ପାଟକ ଜାତି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାତି, ପିଓର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବେଦାନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମହାଜ୍ଞାନୀ, ମହାପଣ୍ଡିତ। ଏବଂ ବଡ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଶିବ ତାଣ୍ଡବ, ଯୋଉ ଶିବ ତାଣ୍ଡବର ରଚୟିତା ସିଏ, ମାନେ ଛୋଟ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହଁ। ଏବଂ ଯଦିଓ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନାଇଁ, ଯୋଉ ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରକାର, ଅନେକ ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାବଣ ନିଜେ ଆସି ସେ ଯଜ୍ଞରେ ପୁରୋହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏଇଟା ଆମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହଁ, ଏଇଟା ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ରାମାୟଣ ନୁହଁ, କମ୍ବନ ରାମାୟଣ, ବିଭିନ୍ନ ରାମାୟଣ ଅଛି, ପ୍ରାଦେଶିକ ରାମାୟଣ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଆ ନୁହଁ। ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ରାବଣ ମହାଜ୍ଞାନୀ, ମହାପଣ୍ଡିତ, ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ, ବିଶ୍ଵ ବା ଋଷିଙ୍କର ପୁଅ, ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାତି। ତେଣୁ ତୁ ତ ବଡ କୂଳରେ ଅର୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। ଦଶାନନ, ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ଦଶାନନର ଭାଇ, ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏଠାରେ ତ ସବୁ ଭୋଗ କରୁଥିଲୁ।
ତୁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ବୋଲେ ଅର୍ଥାତ ଧୂଳି ଧୂସରିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ କାହିଁକି ଶରଣ ପଶିଛୁ? ଏଠାରେ ଏକଥା ରାବଣ ବିଭୀଷଣକୁ କାହା ଦ୍ୱାରା କହିଛି ନା ଶୁକ ସାରଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରିଛି। କାରଣ ବିଭୀଷଣ ହୃଦବୋଧ କରୁ ଯେ ଏଠାରେ ମୁଁ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେଠାରେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୋଭ ରହିଛି ଏବଂ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ଯେ ବିଭୀଷଣ କାଳେ ଏ ବିଳାସ ବ୍ୟସନର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କଥା ମନେ ପକେଇଦେଲେ ତା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଇ ସେ ଶତ୍ରୁ ଶିବିରରୁ ପୁଣି ଲଙ୍କା ବାହୁଡେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ କୂଟନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ରାଜନୀତିର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଷଡଯନ୍ତ୍ର, ଏଠାରେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି। ରାବଣକୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ କୂଟନୀତି ବିଶାରଦ ଭାବରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଏଠାରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବା ବ୍ୟକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସେ ଆସନରେ ଆସୀନ କରାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ 5ଟି ପଚାରିଥିଲେ, ହଁ ଏଇ 5ଟି ପଚାର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ? ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସରଳାର୍ଥ ଦିଟା ଆସିପାରିବ। ଗୋଟେ ହଉଛି ବିସ୍ମୟୀ ନିଶ୍ୱାସ ତେଜି ବରୁଣ ପ୍ରସନ୍ନେ ବିନା ସନରେ ଶୟନ ସେ ଦର୍ଭ ଶୟନେ ଯେ। ଇଏ ଯୋଉ ସରଳାର୍ଥଟି ଆସିବ ସେ ଆମେ କହିଛେ ଆଗରୁ ପୂର୍ବ ଇଏରେ ଯେ ପୂର୍ବାପର ଆଗ କବି ପରିଚୟ, ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମୁକୁଟ ବିହୀନ ସମ୍ରାଟ, ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଓଡ଼ିଆ ପାଠକ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କବି ସମ୍ରାଟ ଭାବରେ ଚିର ପରିଗଣିତ। ଏତେ ଲେଖିବା ନଚେତ ସିଧା ଆହୁରି ଯଦି ସରଳୀକୃତ କରିବେ ପିଲାମାନେ ଯେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ରଚିତ ରସାଳ ରାମକାବ୍ୟ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସର ଆନିତ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳ କବିତାରୁ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳ କବିତାରୁ ସଂସିତ ଗୃହୀତ ବା ସଂଗୃହୀତ ବା ପ୍ରଦତ୍ତ। ଏଠାରେ ବାନର ମାନେ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଟିକେ ସୂଚେଇବ, ବାନର ମାନେ ଯେତେ ପର୍ବତ ପକେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଫିଫିକାର ଶବ୍ଦ ହେଲା ମାତ୍ର ବୁଦବୁଦ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଫଳରେ ବିସ୍ମୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ସେ ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ କଣ ମନେଇବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସିଦ୍ଧ ହବା ପାଇଁ ସେ ଏଠାରେ ସାଧନା ପାଇଁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କରି ବିନାଶନ ଅର୍ଥାତ ଉପବାସରେ ରହି ସେ କୁଶଶଯ୍ୟାରେ କୁଚ୍ଛ ସାଧନା ବା କଠୋର ସାଧନା କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଦ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ଆଦ୍ୟାନୁପ୍ରାସରେ ରଚିତ ହୋଇ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଚମତ୍କାର ହେଇଛି। ଏତିକି କହିଲେ ଏଇଟା ସରଳାର୍ଥରେ କାହିଁକି ଲେଖିବା? ଏଟା ଅନୁପ୍ରାସ କଥା ନ ଲେଖିପାରେ, ଅଧିକନ୍ତୁ ଯେତେ ସରଳ ସରଳ ଅର୍ଥ ତ ନିଜ ସରଳ ଭାଷାରେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ତା ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବା ସବୁଠୁ ଭଲ। ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସରଳାର୍ଥ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଇଏ କଲେ ଯେ ବିଭୂତିକୁ ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲୁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣେ ବଡ କୂଳେ, ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ବିଗତ ପରୀକ୍ଷା ମାନଙ୍କରେ ପଡିଛି। ବିଭୂତିକୁ ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲୁ ଏଇଠି ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ବଡ ଭାଇ ଯେ ଆମର କଣ ନା ବିଭୂତି ଶବ୍ଦଟାର ଦିଟା ଅର୍ଥ ରହିଛି ଯୋଉ ଚମକ ଅଳଙ୍କାର ଭଳି, ଯେମିତି ପିତା ଶବ୍ଦ ରହିଥିଲା ସେମିତି ବିଭୂତିକୁ ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲୁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣେ ବଡ କୂଳେ ଜନମି ଶରଣ କି କାରଣ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଲେଖିବେ ଯେ ବିଭୂତି କି ବିଭୀଷଣ କଣ ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲା, କଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବା ସୁବିଧା ଯୋଉ ପାଉଥିଲେ। ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଅର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ହରେଇ ଧୂଳିରେ ଧୂଳି ଧୂସରିତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବା ଯୋଉଟା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ କୁହାଯିବ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପାଖରେ ତୁ ଗୋଟେ ରଜା ପୁଅ, ବଡ କୂଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ, ରାଜାଙ୍କର ଭାଇ, ତୁ ବଡ କୂଳରେ ଥାଇକିରି ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସାଧାରଣ ଭସ୍ମ ପ୍ରଲେପିତ ଶରଣ ନବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକ? ବେଶ ଏଇ କଥା ଏଥିରେ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରକଟିତ ହେଇଛି ରାବଣ, ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ବୋଲି ତାର ଅହଙ୍କାର ଆସିଛି। ନାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସୁବିଧାଟା ସେପଟେ ଅଧିକା କଲେ ଏପଟେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ତାକୁ ନିକୃଷ୍ଟ ପଟେ ରଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲଙ୍କେଶ। ତାକୁ ଲାଳାୟିତ କରି ଯେ ଏଇ ସୁବିଧା ପାଉଥିଲେ ସେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପଳେଇ ଆସେ। ଏଇ କଥା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଠି ରଖିଲା। ପୁଣି
ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ଆଉ ରହିଲା 10ଟା ପଦ ହଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡରେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।